يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتشرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا جواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا واشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله
وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل حول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمهن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، سخر الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وفاسد معاند يا الله يا عبدتي يا عبدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، سخر الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، وكل طاغ مارد وآسد مهند سر طاسين ميم يا الله، عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، أجل بغوثي يا عظيم يا الله، سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب
كريم يا الله رد كيد كائدي وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام 20 من رمضان ولات مبادر بالتلاوة والقيام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام في الكاس واشرب في حمى ليلة القدر التي فيها سلامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام تقنع بأقداح صغار وساقي القوم هو رب الأنام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام بها الروح والأفلاك تنزل بإذن الله والأمر النظامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام الله منها تغني وتحيي فؤاد الصبي يروى كل ضامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام للذي قد قام فيها وشاهد شمسها بدر التمام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام منها هنيئا له مريئا ولم يروى وساق القوم سامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام عرت في ليالي العشر تهضى بفضل الله في دار السلام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام وساق القوم باقي وكم لله نفحات عظامي ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام صلى الله ربي كل حين على الشافع لنا يوم الزحام ليالي القدر عودي في سعودي وصلى الله على مسك الختام ودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع يا رمضان عود علينا بالغفران ويدي أعد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران وما حل منهم يا رمضان عن العين غايب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران جليل المحيا يا رمضان سعيد بذوائب يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران عظ ليالي يا رمضان حظينا بوصله يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا طاب اتصالي يا رمضان بعله ونهله يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا ذا الجلال يا رمضان شملي بشمله يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران أنا سترك الهم يا رمضان واصل سروري يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران ولي ربي يعلم يا رمضان خافي أموري
يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران مودع مودع يا رمضان عود علينا بالغفران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد نوينا مثل آباء وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحين ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن مسلم الطاهر جميع المتقدمين في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجات بالجنة كذا مثواتهم وضبح حسناتهم واحفظنا بجاههم ونفعنا بهم من بركتهم وأصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وأثال تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة الهدى والخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. إلى قوله قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال يخطلون الدنيا بالدين
yalbasuna linnas juludad dha'n min al-lin alsinatuhum ahla min al-'asal wa qulubuhum qulubud dhi'ab yaqulullah abi taghtarun am alayya tajtari'un fabi halaft la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tadhurul halim minhum hayran ta'awwadu billah min jubnil huzn bil jim al mu'jamak faqalu ya Rasulullah ma jabul huzn qala wadi fi jahannam tata'awwad minhu jahannam kulla yawmin mi'ata marrah qila ya Rasulullah man yadkhuluhu qala al qurra wal mura'un bi a'malihim man talaba al ilma liyujari bihi al ulama wa yumari bihi as-sufaha wa yusrif bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allah taala an-nar wa liyadbillah min dzalik. Berkata Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir mengutip kalam Rasulullah SAW, beliau menyampaikan akan ada di akhir zaman rijal beberapa orang yaqtiluna dunya bid-din, yang mencuri dunia dengan nama agama. Yalbasuna lin-nasi juludud dha'n min al-lin, mereka memakai pakaian dari kulit kambing, kulit domba, daripada kelembutannya. Ini adalah isyarat baginda Nabi Muhammad SAW akan akhir zaman. Banyak orang yang berkedok ulama tapi bukan ulama. Tujuannya hanya untuk mendapatkan duniawi saja. Yang diinginkan cuma duniawi saja, kehidupan dunia. Yang diinginkan cuma duit. Gak ada duitnya, gak bakal mau untuk menyebarkan agama. Agama dijadikan modal. Waliyadu billah min dalik. Alsinatuhum ahla minal asal. Lisan-lisan mereka itu lebih manis daripada madu katanya. Oh, luar biasa ini. Kesana ngomongnya enak, di sana ngomongnya enak. Itu sifat-sifat, sebenarnya itu sifat ulama. Ulama itu diminta untuk tidak berbicara kasar. Ulama itu diminta untuk tidak berbicara yang menyakiti. Harusnya bicara itu yang manis. Tapi kemanisan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang atau orang yang menginginkan dunia dengan kedok ulama, ini kalau bahasanya Rasulullah SAW, ulama su namanya. Ulama yang buruk. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, saya lebih takut atas kalian apa yang lebih aku takutkan daripada Dajjal. Ada satu yang lebih saya takutkan daripada Dajjal. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, hum ulama usu, ulama yang buruk. Nah, Imam Al-Ghazali punya kalam panjang lebar luar biasa tentang ulama su ini. Di Ihya Ulumuddin itu jelaskan ciri-cirinya, kedoknya dibongkar habis-habisan sama Imam Ghazali. Waliyadu billah min dzalik. Wa qulubuhum qulubud dhi'ab. Hati-hati mereka adalah hati-hati serigala. Mereka melihat sesuatu umat yang harusnya diberi hidayah, diajak kepada khair, kebaikan, malah seakan-akan sebuah korban yang untuk dihabisi. Ini alamat tanda-tanda hubbul jah. Hubbud dunia itu parah. Hubbud dunia itu parah. Tapi ada yang lebih parah daripada dunia, daripada hubbud dunia. Apa itu? Hubbul jah. Mencari kedudukan. Kalau hubbud dunia yang diincar cuma satu, dunianya. Tapi kalau hubbul jah itu orang-orangnya diincar. Itu hubbul jah. Orangnya dipegang, plek, dirayu habis-habisan. Dengan kedok kebaikan, dengan kedok yang luar biasa, dengan bermodalkan agama dan mulut manisnya.
Lalu kemudian dia merayu sampai akhirnya dikuasai orang tersebut. Sehingga yang berupa ulama tadi itu, yang berkedok ulama tadi itu menguasai orang tadi. Lalu orang tadi dikuras, hartanya dihabiskan. Sudah orangnya kena, hartanya juga kena. Sudah orangnya kena, fulusnya juga kena. Orang yang kayak gini ini yang lebih parah daripada hubbud dunia. Itu menurut pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Yaqulullah, Allah mengatakan, abi taktarun, apakah dengan saya kamu menipu? Apakah dengan saya kamu berani-berani menjerumuskan? Kan ini kalau berkedok agama berarti dia memakai modal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Agama itu punyanya Allah. Lalu kemudian dia berani-berani memakai agamanya Allah sebagai. Dulu di kalangan Yahudi itu ada orang yang dia itu berani yang ngomong dengan pakai bahasa yang diajarkan adalah kitabullah. Yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan ini dari Allah. Akan tapi laisa min indillah. Tapi bukan daripada Allah. Kemudian yasyaru bi ayatillahi tsamanan qalilah. Jual beli ayat tsamanan qalilah. Nah, sekarang muncul ulama-ulama yang fatwa untuk memperbolehkan hal-hal yang diharamkan Allah. Ada itu. Bahkan wallahu alam, saya dengar ada yang dibentuk pelajaran khusus untuk mencari hiyal. Apa itu hiyal? Hiyal itu cara supaya yang haram itu bisa menjadi halal. Ada itu. Ya contoh-contohnya banyak. Sekarang mungkin ada masalah riba ya. Riba itu nanti diolah ya, dihukum ekonomi dan lain sebagainya, syariah dan lain sebagainya. Dibuat bagaimana caranya riba ini bisa menjadi halal. Wah, ini hati-hati nih. Allah nggak senang kayak gini-gini nih. Ya. Itu seperti caranya dulu kaum Yahudi. Yahudi itu dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ibadah di hari Jumat. Yahudi dulu itu. Mereka mengatakan enggak ya Rob, hari Sabtu aja. Ngomong tawar-menawarnya sama Nabi Musa atau salah seorang daripada Anbiya, Nabi Musa kalau nggak salah. Wah, hari Sabtu aja katanya. Akhirnya Sabtu dijadikan. Kalau bahasa mereka itu Sabat, Sabtu. Akhirnya dibikin Sabtu. Oh, nggak taunya Sabtu karena mereka mintanya Sabtu, Allah Subhanahu Wa Taala bikin apa namanya? Kaidah. Bikin apa namanya kayak siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pas hari Sabtu mereka pikir kalau biasanya hari Jumat ikan banyak. Tapi kalau subhanallah mereka mintanya Jumat ternyata ikan sedikit. Ternyata yang justru ikannya yang sekarang munculnya hari Sabtu. Ikannya muncul hari Sabtu. Akhirnya mereka semuanya bikin siasat. Apa itu? Di hari Jumat mereka bikin kayak aliran gitu, kayak selokan gitu ya. Bikin selokan terus buat menjebak ikan. Ketika hari Jumat ikannya sedikit. Jadi mereka bikin selokan. Begitu Sabtu ikannya banyak. Ikan tersebut masuk ke jebakan tersebut tadi itu. Maka gara-gara akal-akalannya mereka seperti itu, akhirnya Sabtu mereka dijadikan qiradatul khanazir. Dijadikan mereka itu sebagai orang-orang yang dimasak. Masak itu dirubah bentuknya oleh Allah SWT. Mereka seperti al-qiradah, seperti kera-kera dan khanazir dan babi. Bahkan cerita itu kemudian ada dimaktub di dalam Al-Quranul Karim. Dibentuk. Karena hiyal, main-main siasat sama Allah SWT. Nah, itu yang ditakutkan bagi orang yang melakukan hiyal. Beda lagi dengan kalau misalnya mengambil kalam ulama. Itu berbeda. Sumbernya satu, kemudian pemahamannya beda. Ya. Seperti permasalahan misalnya kalau di hukum-hukum Ramadan itu misalnya orang
kalau pakai apa namanya, misalnya apa yang populer itu ya? Enggak, bukan itu. Ada hukum-hukum misalnya ulama masalah siwak ya, misalnya pakai siwak. Ya, misalnya pakai siwak. Siwak ini ulama ada yang mengatakan nggak boleh pakai siwak. Hukumnya makruh. Walaupun nggak sampai haram. Haram kalau dia yakin siwaknya ini begitu siwakan dicucup ya siji. Nah, ya, aku memang kepingin memasukkan sesuatu sampai ke dalam rongganya. Tapi Al-Imam Nawawi kemudian mengatakan enggak makruh. Ya. Ada lagi yang mengatakan pakai parfum. Pakai parfum boleh apa enggak? Ada yang mengatakan oh enggak boleh, makruh pakai parfum. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan oh enggak apa-apa, terutama hari Jumat. Ya. Jadi engko nek Jumatan, ya, ojo asal ketangi turu plek adus berangkat ambek kepet-kepet. Ya. Sakno sebelah engko. Ya. Pakai parfum. Ya. Pakai parfum, tapi ya jangan banyak-banyak. Cos. Oh. Ya. Pakai parfum. Hakada. Menurut para ulama kalau masuk sesuatu di telinga batal. Tapi menurut Imam Ghazali enggak batal karena bukan manfat maftuh katanya, bukan rongga yang terbuka. Macam-macam. Itu beda. Ya. Itu perbedaan kalam ulama, ikhtilafnya perbedaannya. Hakada. Ya. Tapi kalau misalnya sudah jelas haram kemudian dicari caranya supaya itu menjadi halal dengan dengan segala cara. Itu cari bahasa kita ini telek pekoro. Ya, cari masalah ini, cari perkara ini. Fi halaft. Dan demi aku kata Allah, aku bersumpah. La ab'athanna ala ulaika minhum, kepada mereka semuanya akan aku utus fitnatan, sebuah ujian, tadurul halim, yang membuat orang sabar saja terheran-heran. Fitnah luar biasa itu. Dan ini sudah ada. Ini zaman baginda Nabi Muhammad gak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW yakunu fi akhir zaman. Segala hadis yang yakunu fi akhir zaman itu alamatus sa'ah, asyratu sa'ah bahasanya itu, menunjukkan tentang akhir zaman. Dan itu banyak sekali hadis-hadis tersebut. Dan bahkan ada satu hadis yang detail baginda Nabi Muhammad menjelaskan. Detail Rasulullah SAW. Itu bisa antum cari di kitab-kitab tentang asyratu sa'ah. Atau mungkin kitab seperti kitab Asyratu Sa'ahnya Syekh Al-Imam Barzanji ada punya itu. Terus ada, kalau diterjemahkan sini mungkin antum bisa cari di Gramedia Eksklopedia akhir zaman atau kiamat. Sebutin itu. Dan hadis yang paling terkenal tentang Asyratu Sa'ah itu ya hadis tentang hadisul Jibril. Hadis Jibril itu menjelaskan semuanya dan terbukti semuanya, rata-rata terbukti. Zaman dulu itu ulama para ahli hadis sampai heran-heran. Ini hadisnya sanadnya benar, thiqah, gawi, kuat dan lain sebagainya. Tapi kok hadisnya aneh katanya. Ternyata baginda Nabi Muhammad tidak membicarakan itu di zamannya Nabi Muhammad, tapi yang dibicarakan oleh baginda Nabi Muhammad adalah akhir zaman. Baru sekarang hadis itu muncul, begitu dimunculkan karena nggak populer ya nggak dibaca. Tapi begitu muncul kaget semuanya. Grand Zamzam yang ada di Saudi itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun kemarin. Tower Zamzam itu. Yang di Saudi pas depannya Masjidil Haram itu. Yang ada jamnya itu. Ada hadis yang kurang lebih bunyinya, la taqumul qiyamah hatta yasirul bait tahta dhillis sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai suatu ketika nanti al-bait Ka'bah tahta dhillis sa'ah, ada di bayangan as-sa'ah. Loh, wong bingung, apa iki? Tidak terjadi. Sa'ah itu, as-sa'ah itu nama lain daripada kiamat sebenarnya. Orang mengatakan seperti itu, tapi kok aneh? Di bawah bayangan kiamat.
tidak akan terjadi kiamat sampai yang namanya Ka'bah di bawah bayangan kiamat. Dulu maknanya kiamat. Sampai muncul yang namanya sa'ah ini. Jam. Lalu kemudian dibangunlah yang namanya jam. Grand Zamzam. Kok yang subhanallah, buat apa Grand Zamzam, hotel gedenya kayak gitu dikasih jam yang gede. Coba dikasih apa gitu kan ya. Tapi dikasih jam yang luar biasa, besar. Nggak taunya apa? Terbukti apa kata Rasulullah SAW. Kalau matahari terbit, saking besarnya ini, itu bayangannya sampai nutupi Ka'bah. Bayangannya menaungi Ka'bah. Baru orang-orang tersentak. Orang-orang hadis kemudian baru sadar. Lalu terus ada lagi hadis yang mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali engkau akan dapatkan bahwasannya ada rongga-rongga, ya, lubang-lubang yang saling berhubungan di bawah haram, di bawah Ka'bah. Lu orang dulu nggak opo, tapi ternyata sekarang terjadi. Di bawah Masjidil Haram itu di bawahnya parkiran bis. Ya kalau mudah-mudahan antum bisa berangkat umroh semuanya lah. Ya. Itu di bawahnya itu bangsat kemana itu di bawahnya sekarang ada itu. Yang bersambung, Rasulullah SAW menjelaskannya luar biasa. Sampai dibilang yang bersambung itu semuanya ada. Hal itu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun kemarin dan itu semuanya terbukti satu persatu, semua asyratu saat, tanda-tanda kiamat. Hadis yang populer misalnya hadisnya Jibril itu, ya, itu yang mengatakan bahwasanya engkau akan melihat khufatun urah, ya, ri'asyah, ya, apa itu? Yatatawwaluna fil bunyan. Kau akan melihat nanti di akhir zaman orang yang kamu lihat sekarang ini, orang yang dia tidak berbaju, artinya tidak berpakaian, tapi tetap pakai menutup aurat. Hufah, yang dia nggak pakai sandal. Ri'a usyah, pengembala kambing. Ini hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Hadis Jibril. Ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Bangunan tertinggi di dunia di mana? Di Arab. Paling tinggi bangunan di dunia ini di Arab. Lah itu subhanallah, mereka berlomba-lomba. Bangunan ini tinggi, ini mau tinggi juga, ini mau tinggi, ini mau tinggi. Dan mereka itu ya semuanya di Arab. Di Emirat, di Saudi itu sampai di Jeddah itu kalau nggak salah siapa? Amir Talal ya. Mau bikin bangunan tingginya 1 kilo 200. Tingginya loh itu. Itu nek wong lemu diwae melah-melah. Balike wis kurus, pangling keren. Lho kok ngene kok berubah ya. Saking tingginya. Lah ketika ditanya ri'a usya, pengembala kambing, kemudian tidak pakai baju dan lain sebagainya, ternyata itu Arab. Orang-orang Arabi, orang-orang Arab Badui. Ternyata terbukti begitu ketemu yang namanya minyak, ya. Oh, mereka langsung dahsyat anu-anuannya itu. Di Emirat itu sampai ada satu orang velg mobilnya emas. Dan itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis-hadisnya itu semuanya. Nah, itu luar biasanya. Begitu juga di sini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ta'awwadu billah min jubnil huzn. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada jubul huzn. Apa jubul huzn? Itu lembah kesedihan. Lembah kesedihan. Faqalu ya Rasulullah, wa ma jubul huzn? Apa itu jubul huzn itu ya Rasulullah? Atau apa namanya lembah kesedihan itu. Rasulullah SAW mengatakan, wadi fi jahannam, suatu lembah di neraka jahannam, yang neraka jahannam itu tata'awwadu minhu jahannam kulla yaumin ma'atamar. Yang neraka jahannam aja minta perlindungan kepada Allah dari itu lembah.
itu lembahnya di Jahanam, di neraka Jahanam. Tapi neraka Jahanamnya tiap hari minta, ya Allah jauhkan dia dari saya, ya Allah jauhkan dia dari saya. Itu sehari 100 kali. Neraka Jahanam itu paling medeni rek. Lah iki ana meneh, ya, palung di neraka Jahanam, yang neraka Jahanamnya itu ampun-ampun. Lalu ditanya oleh sahabat, wa man yadkhuluh, siapa yang masuk di situ ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-qurra'ul mura'una bi'amalihim. Mereka adalah ulama, al-qurra', ya. Al-mura'un, yang mereka itu pamer riak atau pamer bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. Tapi yang luar biasa, ini dulu orang ulama pamernya yang ditakutkan pamer dengan amalnya. Tapi saiki itu pamer amal sak dunia ini dipamer. Lebih-lebih lagi sekarang. Waliyadu billah min dalik. Ini cuman tanda-tanda ulama-ulama yang sebenarnya harus kita waspadai. Ya. Ngatur nggak bisa ngatur. Kita siapa ngatur-ngatur mereka? Tapi kita bisanya cuman ya Rob, kalau ketemu sama dia itu ya sabar. Ya. Cari ulama yang bisa mengajari kita dengan baik-baik. Cari ulama yang lemah lembut, cari ulama yang benar-benar mengajak kita kepada rahmatnya Allah, ridhonya Allah, selesai. Ya. Wah, ada yang kayak gitu. Man talabal ilm liyujari bihil ulama. Setelah kita diceritakan tentang ulama begini begitu, lalu kita diajarkan, dididik lagi oleh baginda Nabi Muhammad. Barang siapa yang menuntut ilmu, liyujari bihil ulama, untuk mendebat para ulama, wa yumari bihi sufaha, dan untuk merendahkan sufaha. Sufaha ini orang-orang yang nggak paham, itu malah direndahkan dan lain sebagainya. Ini karena dia berilmu, ini sombong dalam ilmunya. Ini ilmu nggak bermanfaat sama sekali kalau seperti itu. Ya. Iblis itu alimnya luar biasa loh. Gara-gara kesombongannya iblis itu menjadi orang yang rendah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasrif bihi wujuhan nas ilaihi, supaya orang-orang itu memandang, supaya dia dihargai oleh orang. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Adkhalahu Allahu ta'ala nar, maka Allah akan memasukkan dia di dalam api neraka. Dalam api neraka itu ada siksaan, ya, siksaannya kan pedih ya, siksaannya itu pedih. Tapi di dalam neraka itu ada satu siksaan yang membuat penghuni neraka lebih tersiksa. Lu penghuni neraka itu kesiksa, terus ngerasa gak enak, panas, yang begini. Ada neraka yang panasnya panas, ada yang neraka yang dinginnya terlalu dingin. Sampai konon katanya kalau dinginnya itu, begitu dia masuk seret, itu sudah beku, jatuh tar, pecah, dibalikkan lagi, dan itu sakit. Itu sakit. Dan ini ada yang merasa neraka yang panasnya luar biasa. Ada yang neraka itu panas, dan juga panasnya itu di dalamnya yang membuat lebih parah lagi siksaan-siksaannya. Dan ternyata ada satu siksaan yang lebih parah, sampai orang penghuni neraka mengatakan, saya ini tersiksa, tapi ngelihat ini saya ini lebih tersiksa. Lalu ditanya, siapa kamu ini? Kok sampai membuat kami ini orang penghuni neraka ini tersiksa? Katanya dia mengatakan sesungguhnya dia adalah ulama, ya, yang memerintahkan untuk kebaikan tapi dia tidak mengamalkan, ya, dan melarang, mencegah daripada kemungkaran, tapi dia sendiri mengamalkan itu kemungkaran. Oh, itu ternyata siksaannya lebih parah daripada siksaannya penghuni neraka, yang sampai penghuni neraka sendiri saja merasa ketakutan, merasa kesakitan, merasa tersiksa dengan melihat siksaannya tadi. Lalu contoh-contoh yang lain termasuk Bal'am bin Awra dan lain sebagainya itu ya.
Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan pertama Bal'am ini menjadi seorang ulama yang luar biasa. Lalu kemudian gara-gara kejadian itu Asmaullahil A'zam, kemudian dia diiming-iming harta dan lain sebagainya, menjadi musuhnya akhirnya Nabi Allah Musa. Bersenjatakan dengan Ismullahil A'zam. Yang dilawan Nabi, ya beda rek. Nabi itu angkat tangan nggak perlu Ismullahil A'zam, Allah turun tangan. Itu Bal'am bil Aura. Ya kisahnya Harut wa Marut salah satunya. Di tafsir itu dikatakan Harut wa Marut malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Bukan karena apa? Bukan karena Harut wa Marut di alam malak itu, alam malaikat itu melakukan kesalahan, enggak. Harut dan Marut itu adalah orang yang paling malaikat yang paling taatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Cuman gara-gara ya, kejadian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, manusia ini diolok-olok, dibuat apa ini ngerusak ngene ngono dan lain sebagainya. Malaikat diciptakan nggak pakai nafsu. Manusia ini ada akal, ada nafsu. Nggak taunya kemudian diberilah ujian. Ya, coba pilih malaikat Harut Marut. Oh, Masya Allah Harut Marut muncul. Dikasih sama Allah nafsu. Begitu turun nafsu karena masih mengetahui ilmu malaikat, akhirnya dia mengajarkan tentang menjadi orang yang luar biasa, sakti mandraguna. Malaikat ya apa nih? Sampai akhirnya tergodalah dengan yang namanya kekuasaan. Dikasih raja, imbalan. Lalu kemudian nafsunya itu mulai berontak sampai akhirnya seorang perempuan. Ya, mungkin antum pernah dengar ceritanya satu orang digoda dengan perempuan untuk diajak berkumpul. Ya, tapi dia nggak mau. Coba kumpul nggak gelem. Ya sudah gini aja. Ayo kalau nggak mau kumpul, ayo kita minum. Malaikat dia, karena dia itu kan malaikat asalnya. Diajak kumpul nggak gelem. Dosa haram. Tapi ada nafsu di situ memberontak yang mengatakan, ya, setelah diiming-iming dengan yang namanya khamr, minuman, ya, akhirnya dia mikir bahwasanya kalau minum paling nggak apa-apa lah, minum tok kok. Tapi nggak taunya khamr itu umul habaith, diminum. Begitu diminum ya mabuk, orang dia malaikat sudah kemalaikatannya, sekarang dites untuk menjadi manusia. Mabuk, begitu mabuk jatuhlah dengan perempuan tersebut berhubungan. Gak lama kemudian perempuan tadi itu datang dengan membawa anak. Ini anakmu, gak mau saya pamerkan bahwasanya ini anakmu. Harut wa Marut waktu itu terkenal sebagai seorang ulama, pinter. Oh setelah itu, ya, Harut wa Marut, ketakutan dan sebagainya, menjaga nama baiknya. Ya konon dikatakan dibunuhlah itu perempuan. Namun di situ Harut wa Marut akhirnya sadar. Dia minta ampun sama Allah, diturunkanlah malaikat untuk mengatakan, "Ayo balik lagi jadi malaikat." Balik jadi malaikat ngomong, "Kamu mau siksaan di mana? Hukuman di mana? Di akhirat apa di dunia?" Harut wa Marut tahu kayak apa siksaan di akhirat. Disuruh milih, dunia enggak ada apa-apanya. Akhirnya Harut wa Marut minta hukuman di dunia. Begitu dihukum di dunia, Harut Marut itu 2 orang. Begitu dihukum di dunia, kakinya itu dicancang gitu ya, kayak lampu gantung gitu, diikat, ya. Kepalanya di bawah, tangannya diikat, lalu kemudian antara dia dengan air itu diikatnya di sumur. Antara dia dengan air cuman sebatas ya sedikit lagi dengan air kalau lidahnya itu dijulurkan. Tinggal sedikit. Dan Allah kasih dia rasa haus yang luar biasa. Jadi banyu itu cuma kayak iming-iming. Anggap seperti ini ya. Kita ini buka puasa, sudah lapar, haus, siang kerja dan lain sebagainya. Lalu waktu ini waktunya berbuka puasa, ditolok panganan wis siap. Ya, adzan kabeh mangan kita orang diwara, enggak oleh mangan sih. Ya apa itu rasanya? Iki ono belewa, es cau, es permen karet misalnya ya. Kita ini haus, terus keringetan, terus ngelak, ini hausnya luar biasa, tapi nggak boleh ngombe.
Ya apa ya? Dan ini bukan sehari. Ya. Ini seumur hidup, ini seumur-umur dunia. Kapan selesainya itu? Yaumul qiyamah. Hari kiamat baru selesai itu siksaan. Dan Harut wa Marut kembali menjadi sosok malaikat. Yang akhirnya Harut wa Marut inilah yang menjadi salah satu sumber daripada menjadi fitnah, menjadi ujian, yaitu menjadi salah satu sumber sihir. Orang datang, ya, setor iman. Berarti mereka yang kemudian di situ sama Harut wa Marut, bahwasanya saya ini adalah ujian bagi kalian begini begitu. Kalau tetap ngotot terus nanti ada keluar asap dari kepalanya orang tadi, Harut wa Marut mengatakan imannya telah pergi. Itu ada di tafsir-tafsir itu. Ya. Yang pasti ya jangan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu masih terlalu pendek. Baghawi, Sawi ke atas itu ada itu. Kalau nggak salah di dalam kitab Bidayah wa Nihaya Imam Ibn Katsir ada. Wah kata ya, ngeri. Gitu. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman, ya, dihindarkan daripada fitnah ulama, fitnah umat. Ya. Yang penting kita berbuat baik. Karena kita memang kepinginnya baik. Orang yang berbuat baik maka tempatnya baik insyaallah. Hakata. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah tadi hujannya mendung, apa deras ya. Kemarin cuman gerimis. Tadi hujannya dahsyat. Oh juga kemarin ada yang pertanyaan tentang salat Lailatul Qadar. Saya baca itu. Ternyata memang sumbernya dari satu kitab Durratun Nasihin. Nah, dari Durratun Nasihin itu ada hadis marfu', tapi ada beberapa ulama mengatakan maudhu'. Marfu' itu dinisbahkan kepada sahabat. Itu marfu'. Tapi ada yang mengatakan hadis itu maudhu'. Maudhu' itu apa? Hadis itu nek ngomong palsu tidak wani ya. Maudhu' itu diletakkan. Jadi enggak dibahas lagi nih hadis. Kalau orang-orang yang berani nekat itu ngomongnya palsu. Itu hadisnya itu bunyinya antara lain caranya tentang tata cara tentang salat Lailatul Qadar, yaitu adalah 2 rakaat atau 4 rakaat. Riwayat yang lain mengatakan paling banyaknya 1000 rakaat. Kemudian ada yang mengatakan 100 rakaat. Untraweh wis begal kabeh kok 100 rakaat iki opo sih nek. Lah kemudian ada yang mengatakan 2 rakaat, membaca inna anzalna 3 kali atau qul huwallahu ahad 3 atau 7 kali, ada riwayat. Lalu setelah itu istighfar 100 kali atau 70 kali. Istighfarnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum astagfirullahaladzim la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mauta wala hayatan wala nusyura. Itu dibaca 70 kali. Barang siapa yang melakukan itu termasuk insyaallah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau mendapatkan Lailatul Qadarnya. Gitu. Tapi itu saya bacanya di satu artikel ya. Lalu kemudian di bawahnya untuk pelaksanaannya silahkan ditanyakan gurunya masing-masing. Ini sore ngomongin ngono, waduh kalau yang mau ngamalkan ya silahkan. Terus saya cari ini fikihnya gimana ini. Ternyata itu usolli rakaatain sunnatan Lailatul Qadar. Sunnatan Lailatul Qadar. Artinya sunnah tersebut dilakukan untuk Lailatul Qadar. Tapi sholatnya, niatnya itu seperti niat mutlak. Ternyata di situ juga ada sholat Lailatul Qadar wa Lailatul Nahar. Lailatul Nahar itu malam Idul Adha. Lailatul Qadar ya malam Lailatul Qadar ini. Jadi seperti itu. Kalau tanya sama anak, kalau apakah antum ngamalkan ya Habib? Saya enggak ngamal loh. Terus terang saja saya enggak ngamalkan. Karena saya berpegang teguh dengan saya punya guru. Apa melok mau sama manek tidak melok guruku dewi ngono lho Rek. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau antum mau mengamalkan silahkan, enggak ada paksaan. Itu. Monggo, siapa yang mau tanya silahkan. Ambil nyambil iki Rek.
Hah, pertanyaan titipan itu berarti. Ini pahalanya seperti it'amut ta'am, ngasih makanan. Wa antum tamu-tamunya Allah, karena ini di masjidnya Allah. Antum dikasih seperti ini berarti mereka khidmah sama Allah. Khidmah kepada tamu-tamunya Allah. Itu di Martapura itu kalau hall, ada yang ikut kemarin, mana Ustaz Ahmadi? Kudanan ojo-ojo. Ya, ada beberapa yang ikut hallnya Abah Guru Sekumpul. Ya. Itu kalau antum tahu sampai Indomaret itu ngombe gratis. Ya. Ya. Kalau di Jawa sini Solo. Ya. Itu buka, karena apa? Karena mereka beranggapan bahwasanya ini tamu-tamunya Guru Sekumpul. Apalagi kita di sini ya tamunya Allah berarti. Waduh, ada yang tanya silakan. Ya. Ya. Jadi misalkan kalau memang sedekah, kalau kita umumkan itu kan hukumnya kan nggak boleh karena riyah kan. Ya. Tapi bagaimana jika zakat dan itu zakat mal, kemudian kita mengumumkan supaya yang lain ikut zakat juga, bagaimana hukumnya? Iya. Ada amalan itu, ada yang namanya amalan wajib, ada amalan fadilah. Kalau amalan wajib itu dilakukan tanpa jelas-jelasan syiar, nggak apa-apa. Karena tidak merubah hukumnya permanen. Antum cari hukumnya wajib, fardu, yang kemudian menjadi turun menjadi sunnah itu nggak ada. Karena apa? Tidak bisa digoyang dengan apapun. Itu secara hukum ya. Nanti pengamalannya ada beda-beda. Ada pun zakat. Zakat itu kan amal wajib, kita mau nggak mau harus mengeluarkan. Wah kok nek mbok tokno iku ngono-ngono pamer lho. Kalau tidak dikeluarkan malah bahaya. Maka itu tidak merubah. Kan kita keluarkan itu nggak masalah karena itu memang sudah haknya siapa? Haknya orang tersebut. Haknya 8 orang itu. Thamaniyata asnaf itu. Dan itu untuk woro-woronya itu nggak masalah. Itu nggak menyakiti. Kata riya, walaupun riya sedikit pun itu tidak merubah hukum tadi itu. Ya. Beda kalau sedekah. Sedekah itu karena kita punya misi. Ya, kita punya misi. Saya sedekah ini tujuannya apa? Niatnya apa? Supaya apa? Maka karena di situ ada misi kita, ada tujuan kita, maka di situ yang ditakutkan adalah riyanya. Kayak misalnya saya punya misi dalam kayak gini ngajar, saya punya misi saya adalah supaya saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru saya dan lain sebagainya. Lalu ternyata di situ ada misi yang lain, apa itu? Saya nanti misi saya selain itu juga saya kepingin dikenal sama orang banyak, supaya nanti orang-orang itu kenal saya menjadi populer dan lain sebagainya. Itu jadinya riya. Karena sudah merubah misinya, merubah tugasnya, begitu juga sedekah. Tapi kalau misalnya yang wajib saya sholat ya sholat. Kok didelok ya mbek wong akeh ya sak apa delok-delokan wong aku sembahyang wajib misalnya. Ya. Atau saya harus puasa Ramadan. Ya. Ditawari wong, ayo monggo makan. Saya puasa. Ya wajib. Makanya di dalam hadis itu ada yang mengatakan apabila ada satu orang yang mengajak kalian berkelahi dan lain sebagainya, maka katakan inni shaim, saya puasa. Apakah itu riya? Enggak. Tapi kalau puasa sunnah jadinya riya. Kenapa? Karena bukan waktunya puasa kok kamu kemudian mengatakan aku poso loh. Itu.
Jadi kalau misalnya yang hal yang wajib-wajib itu tidak merubah hukumnya. Gitu. Paham ya? Betul, ada yang lain? Ustaz, zakat fitrah Ustaz. Gorenganku sekali lurus soalnya. Zakat fitrah sama Utang? lebih wajib mana? Bayar zakat fitrah sama bayar utang? Utang. Iya. Terus zakat fitrah, iya. Bayar Ente punya utang sama Iya. orang. Terus lebih wajib mana? Bayar utang sama bayar zakat fitrah? Ente kalau hutang bukan wajib ente wajib dizakati. Iya. Nah, zakat fitrah ini maksudnya. Nah. Zakat fitrah tidak ada urusan sama hutang. Hutang itu urusannya nanti ke zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah misalnya, ya, zakat fitrah itu ketentuannya gitu. Kalau kamu punya qut yom wal lailah, ada makanan untuk satu orang itu pagi dan malam Id dan hari Id, dia punya makan untuk dirinya dan anak-anak yang wajib dikasih nafkah. Pas ngepres, maka ente tidak wajib zakat fitrah. Paham ya? Tapi kalau ada yang lebih, maka bagaimana? Ya itu punya pilihan. Nanti ngomong sama misalnya, ini makanan alhamdulillah ada, cuman sisanya ini sedikit. Apa dibelikan zakat fitrah gitu maksudnya ya? Atau dibayarkan hutang? Kalau ente dibayarkan hutang, maka ente tidak wajib bayar zakat fitrah, karena ente sudah nggak punya duit. Sedangkan utang ini haknya orang. Ya. Tapi kalau misalnya ente ngomong bisa utangnya itu muajjal atau tempo, dia bisa ngomong sama dia, saya punya duit tapi saya mau bayar zakat fitrah, boleh apa tidak? Kalau dia ngomong boleh, itu keluarkan zakat fitrah. Atau bayar zakat tapi sama niatnya untuk menjaga kehormatannya Ustaz. Karena dia kalau utang malu Ustaz. Terus dia kepingin bayar zakat fitrah. Ente mau utang buat bayar zakat itu? Iya. Tidak wajib. Tidak, maksudnya saya ketika ingin mengeluarkan zakat fitrah tapi sama yang pemberi itu saya niat mau bayar fitrah, nanti kalau sudah dapat rezeki baru itu saya kasih niat. Boleh ndak? Sah ndak Ustaz? Misalnya saya ngutang sama satu orang, bukan utang utang. kayak bayar zakat fitrah gitu. Mau ngasih zakat fitrah ke si A. Ya. Nanti karena dia kan ingin jaga kehormatannya, malu untuk minjem. Datang dia ke seorang ke fakir miskin, saya mengeluarkan zakat fitrah, nanti kalau dapat saya rezeki saya kasih kamu. Enggak, dia enggak wajib, dia enggak wajib. Enggak, maksudnya saya sah apa enggak Ustaz? Loh, zakatnya sah. Zakatnya sah. Cuman dia enggak wajib. Iya. Itu nyusahkan diri sendiri, itu membesarkan ego. Apa tujuannya dia sampai utang-utang untuk bayar zakat? Enggak, maksudnya enggak sampai utang. Loh, ya apa sih? Dia apa Ustaz, janji sama fakir miskin, nanti kalau sudah dapat rezeki baru saya kasih gitu untuk dari zakat fitrahnya. Itu dalam zakat apa ini? Fitrah kan? Fitrah, zakat fitrah. Saya kurang paham pertanyaannya. Maju, Muzamil, maju. Ya. Sama orang fakir miskin. Nanti saya kalau sudah dapat rezeki, saya kasih zakat fitrahnya. Kapan? Enggak? Dapat rezekinya kapan? Dari sini kadang-kadang bisa qoblal Id, bisa ba'dal Id. Nah, kalau Nanti kan ba'dal Id kan sudah di luar niatnya kan sudah tak boleh. Hah? Katanya batasnya zakat fitrah itu setelah salat Id. Salat Id itu sudah waktu-waktunya. Selesai pindah ganti hari sudah ada zakat fitrah. Nah. Berarti tidak sah. Ya kalau itu zakatnya nggak sah. Ya, sah. Ya. Tapi kalau dia utang untuk bayar zakat, saya kepingin bayar zakat, saya pinjam uangnya buat bayar zakat fitrah. Terus dipinjami dan dia bayar zakat, nggak apa-apa. Cuman karena dia nggak mampu, malah akhirnya tanggung jawabnya double. Dia sekarang dalam keadaan nggak mampu kok berani-beraninya ngutang. Ngutang ini lebih parah karena urusannya sama manusia, wajib bayar dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat ini dia nggak mampu, ya nggak wajib mengeluarkan zakat, malah wajibnya dia dizakati ya.
Nah itu adalah keutamaannya zakat. Oleh karena itu zakat itulah yang fleksibel. Nek utang enggak. Utang itu kalau orang yang berutang mati pindah ahli waris. Ahli warisnya saya ngomong, oh enggak, apa enak bapakku lu utang-utang dewi dimpek dewi kok aku cengkon bayar. Kalau sudah kayak gitu, ya, dia yang bingung sekarang kuburan. Ya apa iki utang itu? Yughfar li syahid madunad dain, diampuni seorang mati syahid selain utang dain. Selain dosa atau urusan hutang. Mending bagaimana? Saya minta maaf hari ini saya tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah karena saya hari ini tidak punya, selesai. Tidak mampu gitu aja. Banyak kok yang gitu. Ada anak majelis, ada pernah satu orang di majelis itu sampai sempat ngomong segitu sama saya. Saya wajib enggak, Beb? Loh, kok ini wajib dizakati malah anak orang. Karena sekarang itu juga dia dalam keadaan tidak mampu. Islam itu gitu, ini enggak mampu ya berarti kau yang mampukan. Kayak gitu. Tapi kalau sampai utang enggak. Haji aja enggak perlu, kalau utang enggak wajib ke orang itu. Paham sampai? Siapa? Lah, ya. Uang bagi hasil 3 orang sampai nisab. Iya wajib. Jangankan uang yang jelas-jelasan seperti itu. Hutang itu aden la yamna'u zakat. Orang utang sama kita misalnya. Utang itu nisab jumlahnya. Kita zakatin. Hilang. Oh ya enggak. Kalau hilang ya beda lagi. Kalau hilang ya enggak wajib ya. Tapi begitu dapat datang plek langsung zakat. Dikeluarkan dulu setahun aja. Berkurang enggak nisabnya? Kalau masih nisab ya kurangkan lagi. Wallahu taala a'lam. Apa ini? Al-Fatihah binti Syifa ila Bapak Habibi dan Bapak Saifur Rahman. Anallahu yashfihima wa amradana wa amradakum wa amradal muslimin. Anallahu yashfihim shifaan ajilan ma la tufal afiyah. Allahumma anta syafi wa antal muafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anhum kulla ta'abin shadid wakfihim min al-hadi wal hadid wal marad shadid wa jaysh al-hadid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan bahaik wa 'ata'an min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dal jalali wal ikram ya dal mawahibil idham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarr innaka antallahul khaliqul akbar. La hadina wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna walidina rabbi wa mauludina lil Mustafa Rasulina
نحظى بكل سولي وآله وصحبه إذا دطس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد